Good afternoon, dear students. Welcome to the lecture number 6 of our subject, that is Basics of Civil Engineering. Previously, we have gone through the various subdomains of civil engineering, in which we have completed the introductory part about the various subdomains of civil engineering, which includes your structural engineering, geotechnical engineering, environmental engineering, transportation engineering, water resource engineering, then fluid mechanics, architecture, and town planning. So we have gone through the various subdomains or the various sub branches of civil engineering. We have gone through their definitions, their applications, how we are going to use it in our day-to-day construction life. Okay, being a civil engineer, how I'm going to use the knowledge of fluid mechanics in the construction of a turbine or a dam. Being a civil engineer, how I'm going to use the knowledge of structural engineering in design of a building. So that applications also we have gone through in our previous lectures. Okay, now let's move ahead towards the next important topic as far as your unit number 1 is considered. That is nothing but role of civil engineer in construction of a building. कुठल्याही बांधकामामध्ये एखाद्या स्थापत्य अभियंत्याचा महत्वाचा असा काय रोल असतो, त्याला कुठल्या कुठल्या रोल्स प्ले करावे लागतात, व्हॉट आर दी ड्युटीज और व्हॉट आर दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन सिव्हिल इंजिनियर whenever he is going to work on a site or at a construction place. So that role we are going to discuss in our today's session. Once again, I will repeat the same instructions for you. If you are having any doubt with your mind, you can put it in the chat box regarding the topic that we are going to discuss. Okay, so let's start with that. Role of civil engineer in the construction of a building. Okay, एखाद्या बांधकाम करण्या ज्यावेळेस बांधकाम चालू होतं, तर ते बांधकाम करत असताना एखाद्या स्थापत्य अभियंत्याचा काय रोल असतो. ठीक आहे, सो ॲट फर्स्ट वी मस्ट नो व्हॉट आर द डिफरंट कॅटेगरीज ऑफ द बिल्डिंग. Now, on paper, there are around more than 10 categories of the building. Some of them are mentioned over here, like your residential building, industrial buildings, commercial buildings, okay, multi-purpose buildings, then your haphazard buildings. So there are more than 10 plus categories of the buildings. Okay, मग बांधकाम कुठले असू द्या, it may be your building, it may be your road, it may be your dam, it may be your canal. Okay, it may be your any civil structure that you are going to learn, that you are going to construct. Okay, being an engineer, you have to perform your duties and you have to play a vital role as far as that construction activity is considered. Okay, now what kind of role that he has to play or she has to play? The first task is nothing but the preparation of the layout. पहिलं काम काय असणार आहे कुठल्या सिव्हिल इंजिनियरचं ज्यावेळेस तो बांधकाम करत असणार आहे, पहिलं आहे प्रिपरेशन ऑफ द लेआउट. आता हे लेआउट या शब्दाचा मिनिंग काय? ठीक आहे, लास्ट लेक्चरला somebody asked me that doubt, sir what is layout? Once again can you please repeat? Okay, so what is layout? So layout is nothing but a typical drawing that we are going to establish or we are going to draw it. What is layout? Layout is nothing but one kind of a drawing which we are going to draw, or it is nothing but one kind of establishment that we are going to do just to decide the center lines for that particular building, just to decide the positions of the columns, whatever the foundation that he is going to make, just to decide the position of the column, we are going to draw the picture. Okay, and that picture we called it as a layout. Also, this layout is nothing but that drawing which helps us to identify the surrounding environment. Okay, that means suppose I am constructing a building at this particular point. You can please see the pointer. Suppose here is my one point. Okay, this is my point of construction. So around this point, what are the other construction activities which have been present over there? Okay, or सपोज माय प्लेस माझं घर आहे, मग माझ्या घराच्या भोवती एखादी कॉलनी आहे, अजून 4-5 बंगले आहेत, उजव्या हाताला 4 ते 5 बंगले आहेत, डाव्या हाताला 4 ते 5 बंगले आहेत, माझ्या घराच्या समोर मला रस्ता दिसतोय. ठीक आहे, की ज्याची रुंदी एक 15 फूट रुंदी आहे, लांबी 1 किलोमीटरचा रस्ता असेल अंदाजे. ठीक आहे, त्यानंतर माझ्या घराच्या समोर 100 मीटरवरती मला एखादं हॉस्पिटल आहे. माझ्या घराच्या पाठीमागे 10 मीटर किंवा 15 मीटरवरती छानपैकी असं प्लेग्राऊंड आहे. मग माझ्या घराच्या सभोवताली काय काय आहे, माझ्या घराच्या सभोवताली काय काय आहे,
ठीक आहे. हेही तुम्हाला लेआउटद्वारे कळतं. जर ऑलरेडी कन्स्ट्रक्टेड एरिया आहे आणि त्यामध्ये तुम्ही तुमचं बांधकाम करणार असाल तर. ठीक आहे. म्हणजे एखादा एरिया आहे, वेल डेव्हलप्ड एरिया आहे, त्यामध्ये एखादा प्लॉट रिकामा होता की जो तुमचा होता आणि तुम्ही आता तिथे बांधकाम करताय. मग ऑलरेडी एरिया तो डेव्हलप, तुमच्या आसपास घरं आहेत. ठीक आहे. ते सुद्धा तुम्हाला तसे लेआउटमध्ये कळतात. अदरवाईज ज्यावेळेस तुम्ही एखादं नवीन कन्स्ट्रक्शन करत असता, ठीक आहे. आता तुमच्याकडे जागा आहे, शेत जमीन होती. सर आता मस्तपैकी लँड डेव्हलप करायची आहे मला. ठीक आहे. मला तिथे शेतीचे प्लॉट्स पाडायचे आहेत. माझ्याकडे 1 गुंठा जागा, 1 एकर शेत होतं. मग त्या केसमध्ये काय करतो आपण, तर आपलं जे काही कन्स्ट्रक्शन होणार आहे, ते कन्स्ट्रक्शन नंतर तुमचं सपोज एखादी रहोसिंग तुम्ही बांधताय, 10 घरांची रहोसिंग आहे, एकमेकांशेजारी 10 घरं आहेत. मग भविष्यामध्ये हे 10 घरं अशा प्रकारे दिसतील. त्या 10 घरांच्या समोर 9 मीटर रुंदीचा, म्हणजे जो तुमचा लोकल कॉलनीतला रस्ता असतो त्याची एक 6 ते 9 मीटर रुंदी असते. मग माझ्या घरासमोर एक 6 मीटर रुंदीचा रस्ता आहे सर, 18 फुटी रस्ता आहे. त्यानंतर घरापासून उजव्या बाजूला सपोज 100 मीटर अंतरावरती एखादं प्लेग्राऊंड आहे, गार्डन आहे. म्हणजे हे काय काय त्या अम्युनिटीज तुम्ही दाखवत असता तुमच्या घराच्या. तुम्ही जे काही कन्स्ट्रक्शन करणार आहात त्या कन्स्ट्रक्शनच्या अवतीभोवती काय काय ऍक्टिव्हिटीज आहेत किंवा काय काय अम्युनिटीज तुम्ही प्रोव्हाइड करणार आहात, जर न्यूली डेव्हलप्ड एरिया असेल तर. ठीक आहे. तर हा पार्ट सुद्धा तुमच्या त्या लेआउटमध्ये येतो. लेआउटचा बेसिक बेनिफिट असा राहतो की तुम्हाला मी जसं सांगितलं पहिल्या स्टेजमध्ये आपल्याला फाउंडेशन करायचं असतं, बरोबर आहे. तुम्ही सॉइल एक्सकॅव्हेट करता. जसं मी प्रिव्हियस डिस्कशनमध्ये सांगितलं होतं की आधी आपल्याला कच्ची जी माती असते ती कच्ची माती रिमूव्ह करावी लागते. ठीक आहे. कन्स्ट्रक्शन करत असताना त्याच्यावरती तुम्ही घर नाही बांधू शकत. तुम्हाला एक हार्ड स्टार्टा म्हणजे कठीण पृष्ठभाग लागत असतो बांधकामासाठी. मग हा जो कठीण पृष्ठभाग आहे तो झाल्यानंतर तुम्ही त्याच्यावरती कॉलम फिटिंग करत असता, म्हणजे तुमचं फाउंडेशन रेस्ट होतं. ठीक आहे. आता या स्लाइड नंतर पुढच्या ज्या स्लाइड्स आहेत त्यामध्ये तुम्हाला अजून खूप क्लिअर आयडिया येईल, कारण त्यामध्ये मी फक्त पिक्चर्स ऍड केलेले आहेत. म्हणजे लेआउटचं पिक्चर आहे, प्लॅन म्हणजे नेमकं काय असतं, तर कन्स्ट्रक्शनच्या वेगवेगळ्या स्टेजेस काय काय आहेत. ठीक आहे. म्हणजे एक्सकॅव्हेशन कसं असतं, त्यामध्ये कशा पद्धतीनं कॉन्क्रिटिंग केलं जातं, बांधकाम कसं केलं जातं, अशा वेगवेगळ्या स्टेजेसचे छान पिक्चर आहेत आपल्या पुढच्या स्लाइडमध्ये, जे दॅट विल हेल्प यू फॉर युअर बेटर अंडरस्टँडिंग. ओके. व्हॉट काइंड ऑफ रोल दॅट सिव्हिल इंजिनियर हॅज टू प्ले. ओके. मग त्या लेआउटमध्ये आपल्याला कॉलमची पोझिशन्स, म्हणजे घराचे बांधकाम करत असताना तुम्ही बघितलं असेल एखादा इंजिनियर काय करत असतो, तर ती जी मोकळी जागा असते त्याच्यावरती असे आपली जी फक्की असते, ठीक आहे, चुन्याची पावडर जी म्हणते त्याला, तुम्ही क्रिकेटमध्ये यूज करता, बरोबर. फक्की जी असते तशी मारली जाते, अशी छोटे छोटे चौकोन करतो तो त्या जागेवरती. हे चौकोन म्हणजे काय, ते कॉलमची पोझिशन असते, सेंटर टू सेंटर. ठीक आहे. म्हणजे हे बांधकामासाठी मदतगार असतं. जो ऍक्च्युअल प्लॅन असतो तो एक्झिक्यूट करत असतो. ठीक आहे. सेकंड रोल आहे प्रिपरेशन ऑफ द प्लॅन. As we have discussed in our previous session also, plan is nothing but that drawing which gives you the idea about the arrangement of rooms. तुमच्या घरामध्ये रूमची अरेंजमेंट कशी आहे, म्हणजे कुठल्या बाजूला हॉल आहे, कुठल्या बाजूला किचन आहे, कुठल्या बाजूला बेडरूम आहे, कुठल्या बाजूला तुमचं मास्टर बेडरूम आहे, वरांडा कुठे आहे, बाल्कनी आहे. ठीक आहे. मग अरेंजमेंट ऑफ रूम्स. सेकंड, साईज ऑफ अँड शेप ऑफ द रूम. नेमकी रूमची साईज काय, 10 बाय 12 फुटाचं किचन आहे, 12 बाय 15 फुटाचा हॉल आहे. ठीक आहे. प्लॅन म्हणजे टॉप व्ह्यू. ठीक आहे. प्लॅन म्हणजे काय असतो, टॉप व्ह्यू. आता तुम्ही तुमच्या ग्राफिक्समध्ये किंवा मे बी इन युअर बेसिक मेकॅनिकल, ठीक आहे, या सब्जेक्टमध्ये शिकताल तुम्ही. प्लॅन म्हणजे काय असतो, टॉप व्ह्यू. टॉप व्ह्यू म्हणजेच काय रे, टॉप व्ह्यू. टॉप व्ह्यू म्हणजे ज्यावेळेस आपण एखादा ऑब्जेक्ट वरतून बघतोय, ज्यावेळेस आपण एखादा ऑब्जेक्ट वरतून बघतोय, ठीक आहे, त्यावेळेस तो ऑब्जेक्ट कसा दिसतोय तुम्हाला, त्यावेळेस तो ऑब्जेक्ट कसा दिसतोय तुम्हाला. ठीक आहे. एक एक्झाम्पल सांगतो. एव्हरी वन कॅन सी दिस दॅट थिंग विच इज इन माय हँड. इट्स अ सॅनिटायझर. ठीक आहे. इट्स अ सॅनिटायझर. आता मी पहा, आय कॅन सी दिस सॅनिटायझर थ्रू माय नेकेड आईज. ठीक आहे. मी समोरून पाहतोय, मला काय दिसतं रे सॅनिटायझरचा, दिस पर्टिक्युलर पोर्शन. प्लीज पिन टू माय व्हिडिओ अँड यू कॅन सी. ओके. माझा जो व्हिडिओ आहे त्यावरती पिन करा, तुम्हाला दिसेल. मी जर समोरून बघितलं काय दिसतं रे मला, हे पहा, ही उंची दिसते, या सॅनिटायझरची ही उंची आहे एवढी. ठीक आहे. त्यानंतर समोरून पाहिलं तर ही रुंदी दिसते मला, बरोबर आहे, ही रुंदी दिसते झाकण. पण या सॅनिटायझरचा टॉपचा जो पोर्शन आहे तो दिसू शकतोय का, नाही, कारण मी समोरून पाहतोय. दॅट इज कॉल्ड एज फ्रंट व्ह्यू. ठीक आहे. दॅट इज कॉल्ड एज फ्रंट व्ह्यू. मी समोरून पाहतोय. तेच हा ऑब्जेक्ट मी थोडासा खाली घेतोय, खाली घेऊन मी पाहतोय, वरतून पाहिल्यानंतर काय दिसतंय मला, फक्त हा पोर्शन दिसतो त्याचा. यू कॅन सी दिस पॉईंट. ओके. फक्त हा पोर्शन दिसतोय.
मी जेव्हा त्याला असं उभं करतोय आणि वरतून बघतोय, एका स्पेसिफिक उंचीवरनं बघितल्यावर काय दिसणार आहे, फक्त हा पोर्शन दिसणार आहे मला. सो दॅट इज नथिंग बट टॉप व्ह्यू. एखादे बिल्डिंग किंवा तुमच्या गच्चीवरनं जर तुम्ही खाली बघताय एखादा ऑब्जेक्ट, जर तुम्ही घराच्या गच्चीवरनं एखाद्या माणसाला बघताल, तुम्हाला त्याचे डोळे दिसतील का रे? नाही दिसणार. तुम्हाला त्याच्या हनुवटीचा भाग दिसेल का? नाही दिसणार. काय दिसणार आहे? तुम्हाला वरतून पाहिल्यावर फक्त त्याचे केस दिसतील, बरोबर आहे, आणि त्याच्या शोल्डरचा हा पोर्शन दिसेल तुम्हाला वरतून बघितल्यानंतर. म्हणजे काय, तुम्हाला त्या माणसाचा फक्त वरचा टॉप पोर्शन दिसतोय. तेच जर तुम्ही त्या माणसाला अप फ्रंट समोरून बघताल, तर तुम्हाला त्याचे डोळे, नाक, कान, हात, पाय सगळं व्यवस्थित पूर्ण बॉडी दिसेल. समोरचा व्ह्यू बघतोय आपण, एखादा ऑब्जेक्ट समोर घेऊन बघतोय. दॅट इज नथिंग बट युअर फ्रंट व्ह्यू. ठीक आहे, हा तुमच्या अंडरस्टँडिंगसाठी मी एक्सप्लेन करतोय. सो प्लॅनमध्ये सुद्धा आपण एखादी बिल्डिंग वरतून पाहिल्यानंतर एका बाजूला किचन दिसतंय, दुसऱ्या बाजूला हॉल दिसतोय, तिसऱ्या बाजूला बेडरूम आहे, चौथ्या बाजूला तुमचे WC बाथ असेल. सो अरेंजमेंट ऑफ द रूम्स, साईज ऑफ द रूम्स, शेप ऑफ द रूम्स, दॅट इज नथिंग बट प्रिपरेशन ऑफ प्लॅन. एखादा प्लॅन तयार करणे हा त्या सिव्हिल इंजिनियरचा भाग असतो. ठीक आहे, आता हे प्लॅन तयार करणं ऍक्च्युली सिव्हिल इंजिनियरचाच भाग असतो, पण यामध्ये आर्किटेक्चर्स खूप सारे इन्व्हॉल्व आहेत. सध्याचं जर मार्केट कंडिशन जर तुम्ही बघताल, ठीक आहे, जे कोणी सिव्हिल बॅकग्राऊंडमध्ये असतील, त्यांच्या घरी बिझनेस असेल, ठीक आहे, त्यांना या गोष्टीची थोडीशी कल्पना असेल. आर्किटेक्चर्स जे असतात ते प्लॅन ड्रॉ करतात. ऍक्च्युली सिव्हिल इंजिनियर कॅन ड्रॉ प्लॅन ऑल्सो. ओके, आर्किटेक्चर प्लॅन ड्रॉ करतात. एक प्लॅन ड्रॉ करण्यासाठी, म्हणजे सपोज 600 स्क्वेअर फुटाचा प्लॅन आहे, तो 600 स्क्वेअर फुटाचा प्लॅन ड्रॉ करण्यासाठी आपल्याला 1200 ते तुम्हाला 1500 रुपयापर्यंत खर्च येऊ शकतो, नुसता प्लॅन ड्रॉ करायला, कच्चं स्केच. ठीक आहे, ॲटोकॅड वरती. कारण 2 ते 2.5 रुपये पर स्क्वेअर फूट हा रेट आहे सध्या प्लॅन ड्रॉ करण्यासाठी, फक्त प्लॅन हा, नॉट टेक्निकल डिटेल्स, अदर डिटेल्स. ठीक आहे, सो यू इमॅजिन सिव्हिल इंजिनियर्स कॅन गेन द मनी इन एनी वेज. ओके, प्लॅन ड्रॉ करणे हे आपलंच काम आहे, आपण प्लॅन ड्रॉ करत असतो. ठीक आहे, नेक्स्ट रोल आहे त्याचा कुठल्या, ह्या प्लॅनमध्ये फक्त बिल्डिंगचाच म्हणणार नाही, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग असेल, रोड्स, ब्रिजेस, कॅनल्स, एनी सिव्हिल स्ट्रक्चर, त्याचा प्लॅन तयार करणे हे त्या सिव्हिल इंजिनियरची ड्युटी असते. नेक्स्ट आहे अप्रुव्हल. जो काही प्लॅन तुम्ही ड्रॉ केलेला आहे, हा जर प्लॅन टेक्निकली अप्रुव्हल असेल तरच तुम्हाला बांधकाम करण्यासाठी परवानगी मिळत असते. मग हे टेक्निकल अप्रुव्हल म्हणजेच काय, तर आपल्याला कॉम्पिटंट ऑथॉरिटीजकडनं, म्हणजे जर तुमच्या नगर परिषद असेल, जिल्हा परिषद असेल, तिथे एक टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट असतं. ठीक आहे, नगर रचना विभाग ज्याला म्हटलं जातं. ठीक आहे, नगर रचना विभाग. मग या नगर रचना विभागामध्ये काय असतं, तर तुम्ही हे जे काही प्लॅन ड्रॉ केलेला असतो, त्या प्लॅन टेक्निकली जर करेक्ट असेल, म्हणजे लोकेशन ऑफ बेडरूम, हॉल, किचन, ॲज पर दी रूल्स अँड रेग्युलेशन्स ऑफ दी, ॲज पर दी बिल्डिंग बायलॉज. ठीक आहे, बांधकामाचे जे नियम आहेत त्या नियमानुसार जर तुमचा प्लॅन असेल तर त्याला मंजुरी देण्यात येते, त्याला म्हटलं जातं अप्रुव्हल. हे अप्रुव्हल मिळवण्याचं काम हे सिव्हिल इंजिनियर करत असतो. ठीक आहे, जस्ट अ मिनिट. येस, त्यानंतर आहे कलेक्शन ऑफ द फाउंडेशन डिटेल्स. कलेक्शन ऑफ द फाउंडेशन डिटेल्स, जो काय बांधकामामध्ये तुम्ही फाउंडेशन करणार आहात, फाउंडेशन म्हणजेच काय रे, तुम्ही आधी एक्सकॅव्हेट करताय सॉईल आणि त्यानंतर कॉन्क्रिटिंग करताय, कठीण जो पृष्ठभाग असतो आपला, ठीक आहे, त्याच्यावरती तुमचं फुटिंग असतं, कॉलम आणि फुटिंग, त्याला म्हटलं जातं फाउंडेशन तुमचं. मग फाउंडेशन डिटेल्स कलेक्शन करणे हे त्या सिव्हिल इंजिनियरचं काम राहणार आहे. नेक्स्ट आहे स्ट्रक्चरल डिझाईन. ओके, मग स्ट्रक्चरल डिझाईन म्हणजे काय, तर फाइंडिंग द डायमेन्शन्स ऑफ द इलिमेंट्स. जे तुमचे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स आहेत, कुठले कुठले स्ट्रक्चरल एलिमेंट आपण डिस्कस केले रे, कॉलम, बीम आणि स्लॅब. मग हे जे आपले 3 स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स आहेत, ह्या 3 स्ट्रक्चरल एलिमेंट्सचं डिझाईन, म्हणजे बीमचं डिझाईन म्हणजे काय, तर बीमची लांबी किती, बीमची रुंदी किती, बीमची उंची डेप्थ किती आहे, त्या बीम मध्ये स्टील रेन्फोर्समेंट जे म्हटलं जातं, तुम्ही लोखंड बघितलं असेल, लोखंडाचे बार्स टाकले जातात, बरोबर आहे. मग हे बार किती अंतरावरती टाकावे लागतात. ठीक आहे, त्यानंतर ते बार एकमेकांना बांधलेले बघितले असतील तुम्ही. ठीक आहे, त्याला स्टिरप्स असं म्हटलं जातं शब्द. मग हे जे बांधतात ते का विशिष्ट अंतरावरती त्याची स्पेसिंग असते, बांधले जातात. ठीक आहे, मग त्याचा टेक्निकल पॉईंट ऑफ व्ह्यू हे जो डिझाईन असतो त्याला म्हटलं जातं स्ट्रक्चरल डिझाईन. हे स्ट्रक्चरल डिझाईन करण्यासाठी स्ट्रक्चरल इंजिनियर की जो सिव्हिल इंजिनियर असतो. ठीक आहे, त्यानंतर आहे बिल्डिंग ड्रॉइंग्स की ज्यामध्ये तुमचा प्लॅन आणि इलिव्हेशन. ठीक आहे, मी परत एकदा रिपीट करतो, प्लॅन म्हणजे टॉप व्ह्यू, एखाद्या ऑब्जेक्टचा टॉप व्ह्यू, आणि इलिव्हेशन, ठीक आहे, इलिव्हेशन म्हणजे फ्रंट व्ह्यू, एखादा ऑब्जेक्ट समोरून कसा दिसतोय. ठीक आहे,
आता जर तुम्ही तुमच्या घरामध्ये असताल, तुम्ही समोरून जर पाहता, जर तुमच्या समोर लॅपटॉप असेल तर काय दिसतं रे? लॅपटॉपची स्क्रीन तुम्ही पाहू शकता. दॅट इज नथिंग बट फ्रंट व्ह्यू. तुम्ही जर मोबाईलद्वारे जर लेक्चर अटेंड करत असाल तर तुम्ही मोबाईल तुमच्या समोर ठेवलेला असेल, बरोबर आहे. मग ते मोबाईलची स्क्रीन तुम्ही व्हिज्युअलाइज करू शकता. दॅट इज नथिंग बट युअर फ्रंट व्ह्यू. फ्रंट व्ह्यू म्हणजे इलिव्हेशन, समोरून जो भाग तुम्ही समोर डोळ्याने बघू शकता, ठीक आहे, उभं राहून तुमच्या डोळ्याच्या एक्झॅक्टली समोर जो ऑब्जेक्ट असेल, जो तुम्ही बघू शकता, दॅट इज नथिंग बट युअर फ्रंट व्ह्यू. त्या ऑब्जेक्टचा फ्रंट व्ह्यू झाला. आणि जर तुम्ही वरतून बघताय, जसं मी उदाहरण दिलं, गच्चीवरनं पाहता गच्चीवरनं तुम्ही जर खाली उभ्या असलेल्या माणसाला बघताल, त्याचा हा पोर्शन, डोक्याचे हे केस दिसतील आणि हा पोर्शन दिसेल तुम्हाला, शोल्डर्स, बस, बाकी नाही दिसणार. ते जर तुम्ही त्या माणसाला समोरून बघताल, त्याच्यासोबत उभे राहताल पॅरलल त्याला, आणि त्याच्यासमोर एक्झॅक्टली ऑपोजिट उभं राहून तुम्ही बघताल, तर त्याला काय होणार? तो अख्खा माणूस, त्याचे नाक, कान, डोळे सर्व काही तुम्ही व्हिज्युअलाइज करू शकता. ठीक आहे. सो दॅट इज नथिंग बट युअर फ्रंट व्ह्यू. ओके. सो टॉप व्ह्यू आणि फ्रंट व्ह्यू. प्लॅन म्हणजे टॉप व्ह्यू, एलिव्हेशन म्हणजे फ्रंट व्ह्यू. I hope you will remember this. Still, if you feel any doubt or any difficulty in this, please repeat me. I will repeat for you. Then आहे important role played by civil engineer is nothing but the estimation. Now, what is estimate? Estimate is nothing but the process of finding out the cost of construction. सोप्या बोली भाषेत बोलायचं झालं, एस्टिमेट म्हणजे काय असतं? एस्टिमेट इज नथिंग बट दॅट प्रोसेस in which we are going to find it out the actual cost of construction. बांधकाम करण्यासाठी तुम्हाला किती खर्च येणार आहे, हे जी प्रोसेस असते, त्या प्रोसेसला म्हटलं जातं प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट. ओके. प्रिपरेशन ऑफ द एस्टिमेट. सो एस्टिमेशन इज नथिंग बट फाइंडिंग द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, आणि हे काम सिव्हिल इंजिनियरच करत असतो. ठीक आहे. तुम्हाला बांधकामासाठी किती खर्च येईल? आता सपोज तुमच्याकडे 600 स्क्वेअर फूट जागा आहे. सध्याचा जर रेट बघताय विथ मटेरियल, हा तुमचा 1250, 1300, 1400 रुपयापर्यंत आहे सोलापूर रिजनमध्ये. मग जर 1200 रुपये पर स्क्वेअर फुटाने जर मी काम करतोय, तर 1200 गुणिले 600 असा 18 लाख रुपये मला खर्च येणार आहे बांधकामासाठी. एका स्क्वेअर फुटाला 1200 रुपये मला बांधकामाला खर्च येतो. ठीक आहे. मग असं प्रोबेबल कॉस्ट सुद्धा तुम्ही फाइंड आउट करू शकता, सध्याचे जे मार्केट रेट्स आहेत त्यानुसार, किंवा जे आपल्या बांधकामामध्ये जे नियम आहेत त्याच्यामध्ये SSR म्हणजे स्टेट शेड्यूल ऑफ रेट्स असं एक पुस्तक असतं. स्टेट शेड्यूल ऑफ रेट्स, SSR, स्टेट शेड्यूल ऑफ रेट्स. ह्या पुस्तकामध्ये आपण बांधकामामध्ये जे साहित्य वापरतो ना, सिमेंट, वाळू, खडी, याचे रेट दिलेले असतात. प्रत्येक दरवर्षी एका वर्षासाठी ते असतात. दरवर्षी 5 ते 10% ते वाढत असतात दरवर्षी. मग 2020, ठीक आहे, ते 2021 हे जे वर्ष असणार आहे, ह्या वर्षामध्ये सिमेंटचा रेट किती आहे तो 100% प्रत्येक ठिकाणी बदललेला असेल. अल्ट्राटेकची बॅग पुणे जिल्ह्यामध्ये 300 रुपयाला असेल, कदाचित सोलापूरला ती 280 रुपयाला असू शकते, कदाचित ती पंढरपूर सारख्या ठिकाणी 285 रुपयाला. म्हणजे एक थोडासा फरक, हा फार म्हणणार नाही मी, ड्रास्टिक बदल नसेल, पण ₹2 तरी फरक असतो बॅगेमध्ये. ठीक आहे. मग हा जो बदल होतोय प्रत्येक ठिकाणी, मटेरियल रेट्स हे वेगवेगळे असतात. याच्यासाठी एक सोल्युशन आहे की तुम्ही SSR वापरू शकता, की ज्यामध्ये जो रेट दिलेला असतो मेट्रिक टन नुसार. ठीक आहे. म्हणजे सिमेंट आहे, सिमेंटचा पर मेट्रिक टन काय रेट आहे, वाळू असेल काय रेट आहे. ठीक आहे. तो सुद्धा तुम्ही फॉलो करू शकता. त्याचे सुद्धा रेट्स टाकून तुमचे एस्टिमेट तुम्ही तयार करू शकता. ठीक आहे. आय होप एस्टिमेट यू आर गेटिंग दिस पर्टिक्युलर पॉइंट. Still, if you feel any doubt, please put it in the chat box. Right now, you can't unmute yourself. If you have any doubt, please put it in the chat box so that I will resolve. Okay. So, estimation, finding the probable cost of the building. Finding the probable cost of the building. Somebody has written one doubt, sir. Yes, if you want, you can note it down all the things which we are discussing right now also in your notebook. Okay. Otherwise, I will tell you when to write and what contents you are going to write it in your notebook. Okay. Right now we are just in the beginning phase. आपण सध्या फक्त सुरुवात केलेली आहे चॅप्टरची, त्यामुळं रायटिंगचा पार्ट दिलेला नाहीये अजूनही मी. इफ यू विश, तुमची इच्छा असेल तर स्क्रीनवरचा पार्ट तुम्ही तुमच्या नोटबुकमध्ये राईट डाऊन करू शकता. ठीक आहे. जर प्रत्येक स्लाइड जर तुमच्याकडे अवेलेबल नसेल
किंवा आपण जर फास्ट जातोय तर त्या केसमध्ये तुम्ही स्लाइडचा फोटो घेऊन तो नंतर तुमच्या नोटबुकमध्ये सुद्धा रायटिंग करू शकता जर तुमचा एखादा पार्ट मिस झाला तर. ठीक आहे, रायटिंग मी सांगेल योग्य वेळेस कधी तुम्हाला राईट डाऊन करायचं आहे. ठीक आहे, सो डोंट वरी अबाउट दॅट. देन नेक्स्ट रोल ऑफ सिव्हिल इंजिनियर इज नथिंग बट टेस्टिंग, सुपरविजन अँड एक्झिक्युशन. आता टेस्टिंग कशाचं करतोय तर बिल्डिंग, येस डेफिनेटली एखाद्या बिल्डिंगची लाईफ प्रेडिक्ट करायची असेल, हे जो बांधलेलं घर आहे अजून किती वर्ष टिकू शकतं, ठीक आहे, हे जर तुम्हाला प्रेडिक्ट करायचं असेल तर त्या बिल्डिंगची टेस्टिंग करावी लागते. मग हे टेस्टिंग डिस्ट्रक्टिव्ह स्वरूपात सुद्धा असू शकते और ही टेस्टिंग तुमची नॉन डिस्ट्रक्टिव्ह स्वरूपात सुद्धा असू शकते. ठीक आहे, डिस्ट्रक्टिव्ह और नॉन डिस्ट्रक्टिव्ह इट मे बी एनिथिंग. तुम्ही बघितलं असेल एक रिबाउंड हॅमर नावाचं एक इन्स्ट्रुमेंट आहे. ठीक आहे, मार्केटमध्ये खूप सारे आहेत. रिबाउंड हॅमर याद्वारे काय केलं जातं, त्या बिल्डिंगचा सरफेस हार्डनेस आपण फाइंड आउट करू शकतो. ठीक आहे, त्या बिल्डिंगचा सरफेस हार्डनेस. किंवा टेस्टिंगमध्ये फक्त बिल्डिंगचीच टेस्टिंग येतं असं नाही. जे तुम्ही साहित्य वापरताय, सिमेंटची टेस्टिंग असेल, वाळूची टेस्टिंग असेल, तुमची वॉटरची टेस्टिंग असेल, खडीची टेस्टिंग असेल. टेस्टिंग कशासाठी करतो तर त्याची गुणवत्ता तपासण्यासाठी. बांधकामामध्ये जे साहित्य वापरलं जात आहे त्या साहित्याची गुणवत्ता, मग सिमेंट असेल, वाळू असेल, खडी असेल, प्रत्येक जे काही तुम्ही मटेरियल वापरणार आहात त्याचे गुणधर्म काय काय आहेत. मग हे गुणधर्म खरंच आपण बांधकामामध्ये हे मटेरियल वापरू शकतो का. आता सिमेंटचं एक उदाहरण सांगतो तुम्हाला. 3 महिन्यापेक्षा जर जास्त जुनं सिमेंट असेल, 3 महिने, तसं तर 60 दिवस, पण 90 दिवसापर्यंत त्याला काही ठिकाणी चालतं. जर 90 दिवसांपेक्षा जर जास्त सिमेंट असेल तर ते वापरत नाही आपण. म्हणजे सिमेंट तुमच्या 1 जानेवारीला तुम्ही तयार केलं कंपनीमध्ये तयार केल्यानंतर त्या गोणीवरती डेट ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग लिहिलेली असते सिमेंटच्या. ठीक आहे, ती 3 महिन्यासाठी व्हॅलिडिटी असते. म्हणजे ती जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्चमध्ये तुम्ही ते वापरू शकता. पण तेच जर सिमेंट तुम्ही जूनमध्ये जर वापरलं, 6 महिन्यांनी जर वापरलं, तर 100% तुमच्या बिल्डिंगची जी लाईफ असेल ही लाईफ हॅम्पर होणार. ठीक आहे, तुम्ही कॉन्क्रीट तर बनवू शकता, बिल्डिंग तर बांधू शकता, पण ती खूप लवकर कोलॅप्स होऊ शकते कारण तुम्ही खूप जुनं सिमेंट वापरले. यासाठी जसं मी सिमेंटचं उदाहरण सांगितलं तसं वाळू, खडी, स्टील बांधकामामध्ये वापरण्यात येणारं प्रत्येक साहित्य जे तुम्ही वापरणार आहात त्याचं टेस्टिंग केलं जातं आणि ते बांधकामासाठी योग्य आहे का नाही याची पडताळणी करूनच ते बांधकामात वापरलं जातं. हे सर्व काम टेस्टिंगचं सिव्हिल इंजिनियरच करत असतो. आपल्याकडे लॅब्स असतात. आता आपण आपल्या जे आता मी सध्या हायवे इंजिनिअरिंग लॅबमध्ये असतो. ठीक आहे, मग हायवे रिलेटेड जे मटेरियल आहे, वाळू, खडी, डांबर, ठीक आहे, मग त्या डांबराची गुणवत्ता तपासणे हे माझं काम असतं. आपल्याकडे खूप सारे प्रोजेक्ट्स येतात, गव्हर्नमेंटची, सेमी गव्हर्नमेंटची किंवा प्रायव्हेट प्रोजेक्ट्स, की ज्यामध्ये मटेरियलची गुणवत्ता आपण तपासून देत असतो. त्याला कन्सल्टन्सी वर्क असं म्हटलं जातं. ठीक आहे, त्यानंतर आहे सुपरविजन. ज्या वेळेस बांधकाम करत असता ते बांधकाम योग्य दिशेने होत आहे का, ठरवून दिलेल्या नियमानुसार होत आहे का, जे तुमचा ड्रॉइंग तुम्ही जे काढलेलं आहे त्यानुसारच होत आहे का, का त्यामध्ये अजून काही अवैध प्रकार चालू आहे. ठीक आहे, सो सुपरविजन ऑफ द बिल्डिंग्स, इट ऑल्सो सिव्हिल इंजिनियर इज गोइंग टू प्ले a vital role in the supervision of the building. And last is nothing but your execution. बांधकाम सुरुवात करण्यापासून बांधकामाचा शेवट करण्यापर्यंत प्रत्येक गोष्ट, प्लॅन तयार करण्यापासून, मटेरियल आणण्यापासून, लेबर हँडल करण्यापासून. सी, परत एकदा गोष्ट मी शेअर करेल. सिव्हिल इंजिनिअरिंग वी रिक्वायर टेक्निकल नॉलेज, वी रिक्वायर मॅनेजमेंट स्किल, ओके, अँड वी रिक्वायर लेबर स्किल ऑल्सो. ठीक आहे, मॅनेजमेंट हा प्रकार सिव्हिल इंजिनियरला आलाच पाहिजे. कारण साईटवरती ज्यावेळेस तुम्ही काम करत असता, बांधकाम करत असता एखाद्या ठिकाणी, टेक्निकली तर तुम्ही स्ट्रॉंग असलेच पाहिजे, त्याबद्दल काहीच दुमत नाही. परंतु काम करत असताना आपल्यासोबत जे सहकारी आहेत किंवा आपल्यासोबत जे कामगार काम करतात त्यांना घेऊन काम करणे, त्यांच्याकडून काम करून घेणे, ही कला अवगत असणं सुद्धा तितकंच गरजेचं आहे. ठीक आहे, मॅनेजमेंट जर तुम्हाला नसेल, वर्क मॅनेजमेंट, कामाचं जर मॅनेजमेंट नसेल, टाइम मॅनेजमेंट नसेल, ठीक आहे, किंवा लेबर मॅनेजमेंट नसेल, जर तुम्हाला तुमचे कामगार हाताळताच आले नाही प्रॉपर वेनी, तर तुमचं काम व्यवस्थित पूर्णत्वास येऊ शकत नाही. ठीक आहे, त्यामध्ये अनंत अडथळे येतील आणि जे अपेक्षित निष्कर्ष असतात, म्हणजे तुमचं बांधकाम खूप चांगलं झालं पाहिजे सर, खूप छान माझा प्लॅन होता, पण कशा पद्धतीने एक्झिक्यूट झाला पाहिजे, का टीमवर्क जर तुमचे नसेल तर. ठीक आहे, मग एक्झिक्युशन हा शब्द टेक्निकल पॉईंट ऑफ व्ह्यू सुद्धा महत्त्वाचा आहे आणि मॅनेजमेंट पॉईंट ऑफ व्ह्यू सुद्धा तितकाच महत्त्वाचा आहे. ठीक आहे,
कुठलीही गोष्ट जर सक्सेसफुल करायची असेल तर टीमवर्क, लिडरशिप, मॅनेजमेंट आणि टेक्निकल नॉलेज हे असणं गरजेचं आहे, की जे सिव्हिल इंजिनिअरसाठी अतिशय महत्त्वाचं. कुठलाही इंजिनियर, आय एम नॉट रिस्ट्रिक्टिंग माय सेल्फ टू ओनली सिव्हिल इंजिनिअरिंग फील्ड. तुम्ही इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियर असाल, मेकॅनिकल असाल, कम्प्युटर इंजिनियर असाल, तुमच्याकडे लिडरशिप पाहिजे, मॅनेजमेंट पाहिजे, स्किल पाहिजे, मटेरियल हँडल करण्याचं, मॅन पॉवर हँडल करण्याचं. ठीक आहे, तरच तुम्ही एखादा प्रोग्राम किंवा एखादा तुमचा टास्क ॲट टाइम कंप्लीट करू शकता. त्यानंतर आहे मेंटेनन्स. मेंटेनन्स आफ्टर द कन्स्ट्रक्शन. एखादं बांधकाम झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये जर कुठेतरी क्रॅक्स गेलेत किंवा काहीतरी कुठेतरी प्लास्टरिंग खराब झालंय, पेंटिंग खराब होतंय, मग त्याचं रेग्युलर मेंटेनन्स. किंवा रोड काम कन्स्ट्रक्शनमध्ये तुम्ही बघितलं असेल, रस्ते आपले 6 महिन्यात 8 महिन्यात खड्डा पडतोय, काय होतं, मग त्याचं रेग्युलर मेंटेनन्स करणं सुद्धा सिव्हिल इंजिनिअरचं काम असतं बांधकामामध्ये. आर्बिट्रेटर, ठीक आहे, जो लास्ट टाइम सुद्धा तुम्ही मला प्रश्न विचारला होता. ठीक आहे, आर्बिट्रेटर म्हणजे काय? आर्बिट्रेटर, इट इज नथिंग बट वन ऑफ द सिव्हिल इंजिनियर हू प्लेज अ वायटल रोल इन केस ऑफ द डिस्प्यूट्स. डिस्प्यूट म्हणजे क्वारल्स, की ज्याला वादावाद, भांडणं असं म्हणता तुम्ही. ठीक आहे, इन केस ऑफ लँड ॲक्विजिशन, जमीन अधिग्रहण. आता तुम्हाला माहिती आहे तुमच्या स्वतःच्या नावावरती किंवा तुमच्या वडिलांच्या पालकांच्या नावावरती जमीन आहे, बरोबर आहे. 1 एकर जमीन आहे, 2 एकर जमीन आहे. आपल्या जमिनीचा अर्ध्या इंच भागामध्ये जर शेजाऱ्यांचं बांधकाम आलं, काय होतं रे, भांडणं होतात की नाही, बरोबर आहे. तुम्ही अर्धा इंच तरी जागा जाऊ देता का तुमची? नाही. किंवा तो शेजारी तरी जाऊ देईल का त्याची जागा? नाही. का नाही जाऊ देत? ती तुमच्या हक्काची जागा आहे. ठीक आहे. मग बऱ्याच वेळेस काय होतं, आपल्या बांधकामामध्ये किंवा आपलं कन्स्ट्रक्शन सेक्टर असं आहे की ज्यामध्ये डिस्प्युट्स, वादावाद ही खूप आहे. तुम्ही शेतकऱ्यांमध्ये किंवा अगदी न्यूजपेपरमध्ये ऐकले असेल, जमिनीच्या वादावरनं, भावांची भांडणं, वडिलांचे मुलासोबत भांडणं, किंवा जे काय अशा खूप साऱ्या गोष्टी तुम्ही ऐकल्या असतील, बरोबर आहे. सो आपल्याकडे लँड ॲक्विजिशन म्हणजे जमीन अधिग्रहण करणे. ठीक आहे. आता गव्हर्नमेंटचा एखादा प्रोजेक्ट आला, गव्हर्नमेंट काय करतंय, रेल्वे, सपोज रेल्वेची लाईन टाकायची, तुम्हाला जमीन अधिग्रहण करावी लागतं. म्हणजे त्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीतून जर तो रेल्वेचा ट्रॅक जात असेल तर शेतकऱ्यांना त्या बदल्यात पैसे दिले जातात. असं नाही की ते फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन सरकार हडप करतं. त्या बदल्यात त्यांना तेवढे व्हॅल्युएशन करून, त्या जमिनीचं व्हॅल्युएशन करून तेवढ्या प्रमाणामध्ये पैसे दिले जातात. ठीक आहे. मग हा जो वाद असतो किंवा ही जी गोष्ट आहे, हे करण्यासाठी मध्यस्थी म्हणून आर्बिट्रेटर असतो. आर्बिट्रेटर हा एक सिव्हिल इंजिनियर असतो की ज्याला टेक्निकल नॉलेज सोबत, म्हणजे बिल्डिंगचं नॉलेज, इस्टिमेशनचं नॉलेज, स्ट्रक्चरल डिझाईनचं नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज सोबत थोडंसं जे आपले नियम आहेत, कायदे आहेत, याबद्दल सुद्धा तो एक माहितीगार माणूस असा असतो. ठीक आहे, की जो जागेचे भांडणं सोडवतो. थोडक्यात आपल्याकडे भूमी अभिलेख विभाग असतो की ज्यामध्ये जागेची मोजणी करणारी लोक असतात. कारण शेतीची खूप वादावाद आहे. 1 इंच सुद्धा जमीन आपण इकडे तिकडे होऊ देत नाही किंवा शेजारचा आपल्याला घेऊ देत नाही. कारण बांधकामामध्ये होतं असं, कदाचित चुकून शेजाऱ्याच्या 1 इंच जमीनमध्ये आपलं बांधकाम जातं. ठीक आहे, त्या केसमध्ये मग भांडणं होतात. मग हे भांडणं मिटवणारा माणूस म्हणजे तुमचा आर्बिट्रेटर असतो. ऍक्च्युली सुरुवातीपासून हे काळजी घ्यायची की आपली जागा त्याच्याकडे जाऊ नये किंवा त्यानं आपली जागा वापरू नये. पण जर असं झालंच, इन केस असं होतात खूप वेळेस, यापूर्वी तर बरेच वेळेस झालेत, आता तरी काहीतरी प्रमाण कमी आहे. पण हे जर वादावाद झाले, जागेचे जर वादावाद असतील कुठलेही, तर आर्बिट्रेटर सोडवत असतो. ठीक आहे. लँड ॲक्विजिशन, जमीन अधिग्रहण करताना सुद्धा शेतकऱ्यांची जमीन एखाद्या प्रोजेक्टमध्ये चाललेली आहे, एखाद्या व्यक्तीची किंवा एखाद्या संस्थेची, तर जर सरकारी कामकाज असेल तर त्या बदल्यात त्याला पैसे दिले जातात. ठीक आहे. परंतु जर त्यानं बळच अवैध बांधकाम असेल आणि त्यानं त्या जागेवरती कब्जा केला असेल, तर ते सुद्धा वाद मिटवण्याचं काम हा आर्बिट्रेटर करत असतो. त्या केसमध्ये गव्हर्नमेंटला ती जागा दिल्या जाते. ठीक आहे. अवैध प्रमाणात जर असेल तर, इलिगल लँड ॲक्विजिशन, तुम्ही जर बळच जागेवरती कुठे कब्जा केलेला असेल तर. ठीक आहे. मग हे वादावाद मिटवण्याचं काम हा आर्बिट्रेटर करत असतो. ठीक आहे. आय होप आर्बिट्रेटर म्हणजे काही जी तुमच्या मनात शंका होती ती आता दूर झाली असेल. सोप्या शब्दात सांगितलेली आहे मी. ऍक्च्युली आर्बिट्रेशन म्हणजे जो वादावाद किंवा रिझॉल्विंग ऑल द डिस्प्युट्स हा एक खूप मोठा सेक्टर आहे. ठीक आहे. त्यामध्ये खूप साऱ्या गोष्टी आहेत, टेक्निकल आहेत, कायद्याच्या खूप साऱ्या गोष्टी आहेत. ठीक आहे. त्या इंजिनियरला कायद्याचं तितकंच चांगलं नॉलेज असणं गरजेचं असतं आर्बिट्रेटरला. ठीक आहे. कारण केस तोच लढत असतो. ठीक आहे. तोच पुटअप करत असतो दोन्ही बाजूंची केस. दोन पार्ट्यांमधला वादावाद मिटवणारा माणूस आर्बिट्रेटर. ठीक आहे. जागेबद्दल कन्स्ट्रक्शन लाईनमध्ये. ओके. आय होप यू गॉट दिस आयडिया about the arbitrator now. Maintenance already we have discussed.
So basically, civil engineer plays a role from starting of a site, एखादी साईट चालू करण्यापासून टू दी अगदी त्या कस्टमरच्या हातामध्ये चावी देण्यापर्यंत ही प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. टेक्निकल पॉईंट ऑफ व्ह्यू कन्स्ट्रक्शनमध्ये प्लॅनिंग, लेआउट काढणं, फाउंडेशन डिटेल्स, कन्स्ट्रक्शन ॲक्च्युअली प्लॅननुसार एक्झिक्यूट होतं का ते बघणं, मटेरियलचे टेस्टिंग करणं, त्याचं सुपरविजन करणं, कन्स्ट्रक्शन ॲक्टिव्हिटीजचं एक्झिक्युशन करणं, त्यानंतर त्याचं मेंटेनन्स. ठीक आहे. जागा ॲक्वायर करताना काही जर डिस्प्यूट्स असतील, वादविवाद असतील तर ते रिझॉल्व्ह करणं. So civil engineer plays a vital role in all such construction activities. These are nothing but some high construction activities which I have highlighted. ठीक आहे. हे काही कन्स्ट्रक्शन ऍक्टिव्हिटीज आहेत, काही काही कन्स्ट्रक्शन स्टेप्स आहेत. ठीक आहे. यानंतर जो पुढचा पार्ट बघणार आहोत आपण, येस, स्टेप्स टू बी फॉलोड बाय सिव्हिल इंजिनियर ड्युरिंग द कन्स्ट्रक्शन ऑफ ए हाऊस. बांधकाम करत असताना पहिल्या स्टेप पासून आता शेवटच्या स्टेप पर्यंत मी जसं तुम्हाला मागवाशी सांगितलं, वी आर हॅव्हिंग सम nice pictures so that you can easily get the idea what are the roles which are played by the civil engineer. तो पहिला रोल जो आहे हा साइट क्लिअरन्स अँड लेवलिंग. पहिला रोल काय आहे? साइट क्लिअरन्स अँड लेवलिंग. So definitely we are going to discuss all such steps, that is construction steps and role played by civil engineer, but in our next lecture. Meanwhile, if you are having any doubt, तुम्हाला आज शिकवलेल्या पार्ट्समध्ये किंवा आज जो पार्ट आपण डिस्कस केलाय यामध्ये जर काही शंका असेल, काही डाऊट असेल, सो प्लीज पुट इट इन द चॅट बॉक्स. वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पार्ट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर whenever it is